إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العبد صاحب الرتيب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم ومن بركة علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله وما بسم الله توصلنا. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل أرزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أرزق بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل أرزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أرزق بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل أرزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أرزق بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة وبها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعدوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل أبي عدوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرتيب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ عدي بن عبد الله فارس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصله شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا وفي الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن واله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah Ta'ala yataghasham birahmatihi wa yu'lim barakatihim wa sallam wa rahim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yakhtimu lana bil husna wa huwa radin anna bi khairin wa radin ma'afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain. Amin. Syahdan adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu antara mazhab Jabariyah dan Qadariyah, dan antara mazhab Tasbih dan Ta'til, dan antara mazhab Khariji dan Rafidhi. Sekali peristiwa ditanya orang Imam radhiyallahu an daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jawabannya bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang tiada Khariji dan tiada Rafidhi dan tiada Jabariyah dan tiada Qadariyah dan tiada Tasbih dan tiada Ta'til. Jadi yang namanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mazhab pertengahan, mazhab yang ada di antara mazhab-mazhab yang menyimpang, karena itu adalah jalan yang lurus, jalan yang maju ke depan,
Ada yang maju ke kanan, ada yang maju ke kiri. Oleh karena itu disebutkan di sini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah ini adalah kaum yang meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu tidak ada. Itu Jabariyah. Jadi perbuatan hamba tidak ada, semuanya dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka tidak ada yang namanya usaha dan ikhtiar. Itu Jabariyah. Jadi sekali lagi Jabariyah tidak ada usaha dan ikhtiar. Kalau mereka mencuri, maka mereka mengatakan aku tidak punya daya upaya. Yang membuatku mencuri adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berzina sama, mereka mengatakan aku tidak punya daya upaya, yang membuatku berzina adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amal soleh, mereka demikian pula. Aku tidak ada daya dan upaya untuk mengerjakan sholat, puasa, dan sebagainya. Semua itu adalah dengan takdirnya. Tidak ada sedikit pun aku punya usaha dan ikhtiar. Jadi semua yang baik dan yang buruk itu mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menisbahkan yang baik dan yang buruk itu kepada Allah itu sudah benar. Tapi di mana kekeliruan mereka? Kekeliruan mereka menafikan yang namanya usaha dan ikhtiar. Pahamnya kalau lah? Kekeliruan mereka itu adalah menafikan usaha dan ikhtiar. Bagi mereka manusia dan makhluk-makhluk hidup ini tidak punya af'al, tidak punya perbuatan sama sekali. Sehingga ketika mereka berbuat apapun, yang baikkah atau yang burukkah, maka mereka menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kemudian kalau Qadariyah, mereka meyakini bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Usaha dan ikhtiar yang ada pada manusia itu adalah ciptaan manusia sendiri. Kemudian mereka ini ada yang kafir dan ada yang fasik. Yang kafir itu kalau meyakini bahwasanya manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya dengan kekuatan yang diciptakan oleh manusia itu pula. Nah, itu adalah keyakinan yang kafir. Adapun keyakinan yang fasik, nah ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah bahwasanya manusia dan makhluk hidup menciptakan perbuatannya sendiri, tapi mereka dapat menciptakan perbuatannya sendiri dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, jadi harus dibedakan antara Qadariyah yang kafir dengan Qadariyah yang fasik. Yang kafir mereka meyakini segala-galanya adalah ciptaan manusia, baik perbuatannya ataupun daya upayanya. Nah, itu adalah daripada perbuatan, daripada ciptaan manusia itu sendiri. Adapun yang fasik, mereka meyakini perbuatan manusia dan makhluk hidup itu adalah ciptaan mereka, tapi dengan kekuatan yang diberikan Allah, yang diciptakan Allah kepada mereka. Nah, jadi yang pertama tadi total tidak ada sama sekali keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ini adalah setengah-setengah. Ibaratnya itu anggaplah misalnya kayak HP. Nah, HP ini dia menyala lah. Ya, kalau HP ini menyala dengan baterai, dengan adanya baterai, kan seperti itu. Nah, jadi mereka memandang adanya baterai itu yang menyebabkan HP ini menyala. Jadi HP ini tidak bisa menciptakan baterainya. Tapi untuk menyalanya itu karena adanya baterai. Nah, adapun yang kafir tadi sedikit pun, artinya baterai itu diciptakan oleh si HP dan si HP itu juga yang menciptakan daripada nyalanya, daripada aktifnya. Nah, kurang lebih seperti itulah perbandingannya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu
mereka meyakini adanya usaha dan ikhtiar, meyakini adanya perbuatan bagi makhluk, tapi usaha dan ikhtiar, perbuatan-perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Antara Jabariyah dan Qadariyah. Inilah maksudnya. Paham jakalullah kira-kira. Jadi sekali lagi, yang namanya Jabariyah itu segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada usaha dan ikhtiar, tidak ada perbuatan makhluk. Adapun Qadariyah, nah tidak ada keterlibatan Allah di dalam perbuatan makhluk. Semua daripada perbuatan makhluk itu diciptakan oleh usaha dan ikhtiarnya sendiri. Nah, ini adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya usaha dan ikhtiar bagi manusia itu ada, tapi ketika manusia itu berusaha dan berikhtiar, wajib diyakini usaha dan ikhtiarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sama-sama berat. Yang Jabariyah kada bakal bertobat. Kenapa Jabariyah kada bakal bertobat? Lantaran dia merasa semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mencuri ya gawian Allah, berzina gawian Allah, minum khamar gawian Allah, dan seterusnya. Nah, begitu juga Qadariyah. Qadariyah ini dia tidak ada istilahnya itu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya, dalam segala usaha dan ikhtiarnya, sehingga ini pun juga merusak kepada hati. Sekalipun misalnya dia meyakini bahwa aku berbuat demikian, aku menciptakan perbuatanku dengan kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, tapi jelas akhirnya akan melahirkan sifat ujub. Nah, akan melahirkan sifat ujub. Di mana ketika dia beramal, dia meyakini bahwa amalnya itu dia ciptakan sendiri. Sekalipun dia menciptakan itu dengan kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi akhirnya dia menjadi ujub. Ujub ini merasa bangga dengan amalnya. Kenapa merasa bangga dengan amal? Itu tiada lain dan tiada bukan karena dia lupa bahwasanya amal itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa amal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antara mazhab tasbih dan ta'til. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Tasbih ini adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk daripada sifat-sifatnya. Ini namanya tasbih. Jadi meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang serupa dengan makhluk. Tasbih ini pun juga terbagi dua. Ada yang sampai kafir, ada yang hanya fasik. Ada yang sampai kafir, ada yang hanya fasik. Ini golongan mereka. Yang fasik itu yang bagaimana? Yaitu golongan yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan misalnya, kemudian mereka memberi embel-embel. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, tapi mereka beri embel-embel wajah Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak serupa dengan wajah makhluk, dan seterusnya. Ada yang kafir sama sekali. Itulah mereka yang meyakini bahwasanya Allah punya tangan, punya wajah, punya mata dan sebagainya. Mereka meyakini itu semua dan meyakini bahwasanya wajah, mata dan tangan yang mereka nisbahkan kepada Allah dan yang lain-lainnya itu sama atau serupa dengan wajah ataupun tangan ataupun mata dan lain-lainnya daripada makhluk. Nah, ini yang kita harus waspada karena sudah banyak keyakinan-keyakinan yang semacam ini. Keyakinan-keyakinan yang mengarahkan kaum muslimin kepada tasbih atau kepada tajsim, menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya anggota-anggota tubuh seperti wajah, seperti tangan, seperti mata dan sebagainya. Memang mereka punya dalil. Cuma ini termasuk daripada ayat mutasyabihat, ayat yang harus disikapi dengan benar. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ayat mutasyabihat itu dengan dua jalan. Ada yang dengan tafwid, ada yang dengan takwil.
Yang tafwid itu yang perlu ditambahi lagi keterangannya. Nah, yang perlu diulang lagi keterangannya, tafwid itu meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah, sifat yad, sifat ayun dan sebagainya, tapi tidak memberikan terjemah, tidak memberikan arti. Jadi bila ditanya, yadullah fawqa aydihim, apakah engkau yakin dengan sifat ini? Aku yakin. Apa artinya? Wallahu alam, apa itu artinya? Nah, adapun sebagian kaum mereka itu berani memberi arti. Ketika ditanya apakah engkau yakin Allah Ta'ala punya ini sifat, mereka pun menjawab iya. Apa artinya? Langsung mereka terjemahkan. Kalau pakai bahasa Indonesia, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, kalau bahasa Inggris apa tangan itu? Bahasa Inggris hand lah, di atas mah apa? Kalau pakai bahasa Inggris tuh. Gak diingat lagi juga. Di atas itu apa lah bahasa Inggris gak? Kada tetelaih, kada mutolaah lagi kan. Nah, jadi mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa manapun, mereka terjemahkan daripada lafaz yad itu. Ini yang harus diingat. Adapun takwil, kadang mereka hubungkan kepada taktil. Nah, kita bahas dulu apa itu taktil. Taktil itu adalah menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat. Jadi tasbih itu menganggap Allah Subhanahu wa taala punya sifat, tapi sifat itu menyerupai makhluk. Punya kepala, punya tangan, punya mata dan sebagainya. Nah, tapi taktil sama sekali tidak mengakui adanya sifat bagi Allah. Nah, ini juga taktil termasuk daripada ajaran Mu'tazilah, yang mana ketika mereka ditanya apakah engkau yakin Allah Subhanahu wa taala melihat, di dalam ayat Al-Qur'an itu kan jelas innallaha sami'un basir, misalnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha mendengar. Apakah engkau yakin Allah taala Maha melihat, Maha mendengar? Mereka mengatakan, "Ya, aku yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar." Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala melihat dengan zat-Nya. Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan zat-Nya. Nah, mereka tidak meyakini adanya sifat sama bagi Allah, tidak meyakini adanya sifat basar bagi Allah dan sifat-sifat lainnya. Mereka tidak meyakini. Berbeda dengan aswaja, baik itu yang kholak ataupun yang salam, mereka meyakini adanya sifat sama bagi Allah, adanya sifat basar bagi Allah, adanya sifat kudrat bagi Allah dan lain-lain. Sifat-sifat yang menunjukkan kesucian zat-Nya, yang menunjukkan ketinggian zat-Nya, yang menunjukkan bahwasanya dia berbeda dengan makhluk. Nah, adapun sifat-sifat yang menunjukkan misalnya sama dengan makhluk, yang menunjukkan dia punya anggota tubuh seperti yang tersurat di dalam beberapa ayat, itulah yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Jadi ini berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Paham jangan lupa. Ini berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu artinya ayat-ayat yang berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dimaknai secara zahir akan menyebabkan tasbih, akan menyebabkan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini jelas ditentang oleh salaf ataupun khalaf. Baik itu salaf atau khalaf, mereka dalam hal ini menjalankan yang namanya tanzih. Tanzih ini artinya mensucikan, menganggap kesucian Allah Subhanahu wa taala dari bersifat dengan sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Nah, di sini titik perbedaannya. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Asy'ariyah yaitu generasi kholaf daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dengan keyakinan ahlu taktil, keyakinan orang-orang yang tidak mengakui sifat-sifat Allah. Itu jelas keliru. Semua meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, mempunyai sifat. Cuma ayat-ayat yang di situ mengandung sifat-sifat yang kalau dipahami secara zahir membawa kepada tasbih, mereka sama sekali tidak menyikapinya dengan mengambil makna zahir, melainkan dengan tafwid atau dengan takwil. Hanya salah satu dari dua itu yang selamat. Adapun yang pakai tasbih,
yang mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, punya telinga misalnya dan sebagainya, jelas itu adalah bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama ada dikasih embel-embel tangan Allah berbeda dengan makhluk, atau misalnya wajah Allah berbeda dengan makhluk, ataupun tidak diberi embel-embel, itu bukanlah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah tanzih, yaitu meyakini kesucian Allah dari sifat-sifat yang ujung-ujungnya membuat gambaran Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluk. Naudzubillah. Dan antara mazhab Khariji dan Rafidi. Nah, ini diantaranya berkaitan dengan Ahlul Bait. Khariji mereka benci kepada Ahlul Bait, khususnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka sangat benci. Dan juga mereka bukan cuma benci kepada Ahlul Bait, tapi bahkan mereka benci kepada sebagian sahabat. Mereka inilah yang merencanakan pembunuhan kepada 3 tokoh daripada pembesar kaum muslimin pada waktu itu, yaitu sesudah terbunuhnya Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali terpilih menjadi khalifah, kemudian terjadi perselisihan sehingga terjadi 2 kubu yang pro dengan kekhalifahan Sayyidina Ali dan kubu yang kontra dengan kekhalifahan Sayyidina Ali. Kalau diceritakan di sini ya panjang lah. Cuma kita ringkas saja. Di antara yang kontra itu ada Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Ammar bin As. Sayyidina Muawiyah itu gubernur Syam, sedangkan Ammar bin As adalah gubernur Mesir. Nah, karena adzan kita tunda dulu sebentar.
ketika peperangan itu kaum muslimin terpecah dua, ada yang pro kepada kekhalifahan Sayyidina Ali, ada yang kontra. Kemudian dari situ lahirlah beberapa cikal bakal firqah atau kelompok sesat, kelompok menyimpang. Yang diantaranya adalah Khawarij. Khawarij inilah yang berencana melakukan pembunuhan terhadap ketiga tokoh tadi, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dan Sayyidina Amr bin As. Apa alasannya? Alasan mereka kekacauan atau pertumpahan darah yang terjadi saat itu adalah dikarenakan oleh tiga tokoh ini. Cuma pada waktu itu Sayyidina Amr bin As yang ada di Mesir melihat bayangan, kemudian orang yang ditugasi membunuh Sidin tadi berhasil diatasi oleh beliau. Jadi sempat terjadi duel bersenjata, cuma berhasil diatasi oleh beliau sampai akhirnya orang tersebut lari. Adapun Sayyidina Muawiyah yang ada di Syam, beliau sakit perut. Itu kejadiannya menjelang fajar atau menjelang subuh. Begitu Sayyidina Amr bin As keluar rumah melihat ada bayangan, langsung beliau menghunuskan pedang. Adapun Sayyidina Muawiyah, beliau tidak turun dari rumah karena waktu itu beliau sakit perut. Akhirnya beliau batal menjadi imam di masjid beliau. Jadi orang lain yang maju menjadi imam, beliau hanya sholat subuh di rumah. Mereka, maksudnya orang tadi menunggu-nunggu, yang diutus untuk membunuh Sayyidina Muawiyah menunggu-nunggu sampai mulai terang. Dia yakin Sayyidina Muawiyah tidak keluar, akhirnya dia pun pergi. Adapun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nah beliau turun ke masjid, beliau melaksanakan sholat. Ternyata orang yang ditugasi untuk membunuh beliau berhasil. Kalau tidak salah itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Menurut satu riwayat, Abdurrahman bin Muljam ini orang yang hafal Al-Quran, orang yang gemar tahajud dan sebagainya. Cuma akidahnya yang tidak benar. Dia mengkafirkan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Bahkan mereka meyakini, dia dan komunitasnya daripada cikal bakal Khawarij meyakini bahwasanya peperangan yang terjadi itu termasuk daripada dosa besar. Kedua belah pihak yang tewas masuk neraka, baik dari pihak Sayyidina Ali ataupun dari Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar, kedua-duanya masuk neraka. Mereka meyakini itu adalah dengan hawa nafsu mereka, bukan dengan istihad mereka. Adapun dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, peperangan itu terjadi adalah dengan istihad mereka. Siapa yang beristihad, idza hadal hakim fa'in asoba falahu ajran. Kan seperti itu. Apabila seorang hakim itu beristihad, maksudnya orang yang mencapai derajat istihad, dia melakukan istihad. Apabila dia benar di sisi Allah, maka dapat 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Dan apabila tersalah di sisi Allah, maka dia mendapat pahala 1. Ini bagi mustahid, bagi orang yang memiliki keahlian di dalam beristihad, di antaranya adalah para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang itu semua adalah hasil istihad, bukan dari hawa nafsu sidin-sidin. Adapun Khawarij, mereka meyakini bahwasanya itu adalah dari hawa nafsu sidin-sidin, sehingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk membunuh ketiganya. Cuma yang berhasil dibunuh adalah Sayyidina Ali. Ketika itu beliau sedang sholat, kalau tidak salah sholatnya itu sholat sunnah fajar di masjid. Waktu Sidin masih dalam keadaan berdiri, karena saking khusyuknya Sidin, nah tidak menyadari ada Abdurrahman bin Muljam menghampiri Sidin, lalu menghunuskan pisau besarnya, pisau panjangnya itu, belati yang lumayan panjang lah, setengah pedang, dihujamkan di dahi. Nah, dihujamkan di dahi. Dan dalam satu riwayat Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali akan meninggal dunia dalam keadaan jenggotnya merah. Kenapa merah? Karena dibasahi oleh darah yang mengalir daripada ubun-ubun Sidin.
Maksudnya Sayyidina Ali bakal meninggal dunia dalam keadaan ditikam. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah memang betul-betul terjadi, dan kita wajib percaya bahwasanya setiap apapun yang dikatakan oleh baginda Rasulullah tentang masa depan pasti akan terjadi, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan gejala-gejala atau tanda-tanda hari kiamat. Itu sepintas daripada sejarah Khawarij. Jadi pembunuhan Sayyidina Ali itu yang mendalangi adalah Khawarij. Mereka bukan hanya benci kepada Sayyidina Ali, tapi kepada sahabat-sahabat yang dianggap sebagai biang daripada pertumpahan darah. Di antara ciri khas Khawarij ini adalah takfir. Maksudnya melakukan pengkafiran dengan mudahnya, dengan tanpa mempertimbangkan daripada dalil-dalil agama. Yang diantaranya adalah mereka meyakini setiap pelaku dosa besar, kalau dia mati tidak bertobat pasti neraka, dan nerakanya selamanya. Jadi kada perlu lagi disembahyangkan, kada perlu lagi diurus. Nah, ini adalah termasuk dari ciri khas Khawarij. Sedangkan Aswajiyah, khususnya Madzhabul Arba'ah, baik itu Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik atau imam kita Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal, para pengikut-pengikut Sidin, semuanya meyakini bahwasanya pelaku dosa besar tidak sampai kafir, hanya fasik. Pelaku dosa besar apapun dosa itu, kecuali satu yang diperselisihkan, yaitu dosa meninggalkan sholat. Ada memang sebagian daripada pengikut Imam Ahmad bin Hambal yang keras, yang meyakini orang yang meninggalkan sholat tanpa odor itu adalah kafir. Adapun dosa-dosa besar yang lainnya mereka sepakat, asalkan itu dosa besar, bukan kekufuran, bukan kemurtadan, maka pelakunya tetap muslim, dan pelakunya tetap wajib diselenggarakan jenazahnya. Dan pelakunya kalau dia mati masih hatinya ada iman, maka dia tetap akan masuk surga, sekalipun singgah dulu di neraka untuk mempertanggungjawabkan segala kedurhakaan atau kemaksiatan atau dosa-dosa yang dilakukannya, termasuk dosa-dosa besar. Jadi itu adalah ciri khas orang-orang Khawarij. Karena di dalam banyak hadis, diantaranya ada sebuah hadis yang dijadikan dasar, kalau tidak salah, as-sholatu wajibatun ala kulli muslim walau fa'alal kabair. Kalau tidak salah itu ada lafaz hadis yang demikian. Artinya sholat jenazah atas setiap mayit orang Islam itu hukumnya adalah wajib, sekalipun si almarhum ini melaksanakan dosa besar. Walau fa'alal kabair, sekalipun dia melakukan dosa besar, bahkan sekalipun dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar, selama di masa hidupnya tidak ada melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu atau meyakini sesuatu yang menyebabkan dia murtad atau keluar dari Islam, maka tetap kewajiban atas setiap kaum muslimin, fardu kifayah, untuk melaksanakan jenazahnya, menyelenggarakan jenazahnya, daripada memandikan, mengapani, mensolatkan dan menguburkannya dengan layak. Paham ya kalaulah? Jadi ada sebagian orang di beberapa kampung yang mereka itu ketika ada anak muda yang nakal, lalu misalnya meninggal dunia, jiunnya bagaimana? Ada yang jiun dosis, ada yang jiun mabuk. Nah, mabuknya itu misalnya sebelum mengendarai sepeda motor, pas mengendarai sepeda motor lalu terbalik atau misalnya tabrakan, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kada disembahyangi, langsung aja dikuburkan, kada dimandiakan, kada dikapankan, seadanya aja, kada disembahyangkan. Nah, ini adalah suatu kekeliruan yang nyata, karena mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mewajibkan fardu kifayah mengurus jenazah orang Islam sekalipun dia berbuat dosa besar. Itu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang ada sebagian di antaranya seperti Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, yang beliau pernah berpendapat bahwasanya orang yang mati bunuh diri itu tidak boleh disolatkan.
Ada kalau tidak salah di dalam beberapa kitab yang menghikayatkan pendapat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tadi. Orang yang mati bunuh diri atau orang yang mati mabuk atau mati berbuat dosa besar lah, tidak perlu disembahyangkan. Memang ada pendapat itu dihikayatkan di dalam beberapa kitab fikih. Tapi pendapat itu ditolak oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak dipatok. Karena diantaranya dari sisi periwayatan, apakah betul Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengeluarkan fatwa seperti itu? Nah, tidak ada periwayatan yang jelas. Yang ada itu hanya ya nukilan-nukilan di beberapa kitab bahwasanya pernah diriwayatkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berfatwa demikian. Cuma tidak sabit, maksud tidak sabit ini tidak bisa diketahui keabsahannya, tidak bisa dipastikan keabsahannya. Nah, yang dipastikan keabsahannya itu adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama mulai dari zaman sahabat sampai sekarang yang menyatakan bahwasanya setiap orang mukmin sekalipun dia pelaku dosa besar, bahkan sekalipun dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar seperti mabuk dan zina dan sebagainya, selama di dunia tidak pernah meyakini atau tidak pernah mengucapkan atau tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari Islam atau murtad, tetap kewajiban fardu kifayah dijalankan oleh kaum muslimin. Bila misalnya ditimbai ke Banyuwara, nah itu berdosa sekampungan. Nah, atau misalnya di Patak Wara kada di apa ngarannya nih, kada diurus sebagaimana layaknya jenazah orang Islam, itu berdosa sekampungan. Dan yang memfatwakan itu juga harus bertanggung jawab di akhirat. Intinya kayak itu. Orang yang mati dalam keadaan mabuk justru mereka lah yang sangat berhajat kepada doa kita. Orang yang mati dalam keadaan berzina justru mereka lah yang sangat berhajat kepada doa kita. Selama dia masih dihukumkan Islam, sekalipun kita tidak tahu bagaimana hatinya ketika dia meninggal. Karena di sini kan ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia masih meyakini kebenaran Islam, boleh jadi tidak. Boleh jadi imannya copot, boleh jadi masih ada, sekalipun hanya sebesar biji zarrah. Yang pasti ketika dia hidup tidak ada mengatakan atau melakukan atau meyakini sesuatu yang mengeluarkannya dia dari Islam atau murtad, wajib kalau dia meninggal dunia diurus oleh kaum muslimin. Jadi hati-hati dalam berfatwa. Karena apa? Karena boleh jadi itu adalah fatwa orang-orang khawarij. Nah, jadi merasa dirinya Ahlussunnah wal Jamaah padahal sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jadi masalah itu gampang saja mengucapkan orang mabuk jangan lagi disembahyangakan, biar aja buang ke sungai. Yang jadi masalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Kalau justru anaknya yang ditakdirkan mati mabuk, atau cucunya atau buyutnya atau siapanya yang ditakdirkan mati mabuk, nah kita tidak tahu. Karena Nabi Nuh alaihissalam sendiri, beliau punya 4 anak, ternyata satunya mati kafir. Paham ya kalau lah? Kan seperti itu. Bahkan baginda Rasulullah sendiri, beliau punya paman Abu Lahab, ternyata matinya mati kafir. Kita kada tahu keluarga kita bagaimana nantinya, anak cucu kita bagaimana, bahkan istri kita bagaimana, kita kada tahu. Boleh jadi naudzubillah Bang, ini cuma sekedar contoh. Boleh jadi yang memadahkan orang yang mati mabuk atau mati berzina jangan diurus jenazahnya, boleh jadi justru istrinya yang mati mabuk atau mati berzina dan seterusnya. Nah, jadi hati-hati di dalam berfatwa. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu sangat jelas. Apa kata Rasulullah? Ajra'ukum alal qutya, ajra'ukum alal nar. Orang yang berani maju tampil berfatwa mengeluarkan hukum-hukum Allah tapi tanpa penelitian yang benar, penelitian yang diakui oleh para ulama, hukum-hukumnya itu punya dasar, punya rujukan dari kitab mana, halaman berapa, juz berapa. Orang yang seperti ini yang tergesa-gesa dalam berfatwa, dalam menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling berani kata Rasulullah untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan sembarangan berfatwa. Lihat dulu, jangan sampai hanya karena terbaca kitab tafsir lalu
diambil kesimpulan dari sana, atau terbaca kitab hadis lalu langsung diambil kesimpulan dari sana. Tidak bisa kita ini mengistimbat atau mengambil kesimpulan langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, harus kita menengok kepada kitab fikih dan harus juga memperbanding-bandingkan antara satu tafsir dengan tafsir yang lain. Memang ada di dalam kitab tafsir di dalam satu tafsir yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas yang berkenaan misalnya dengan orang yang mati mabuk. Nah, di mana Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan orang yang mati mabuk itu, kata beliau, demi Allah tidak masuk ke dalam kubur. Nah, bongkar saja kuburnya kecuali dia telah membelakangi kiblat. Nah, memang ada itu di dalam beberapa kitab tafsir yang menuliskan demikian. Artinya tidaklah mati seorang pemabuk, kalau dibongkar kuburannya pasti dia akan membelangi kiblat. Pertanda bahwasanya dia meninggal dalam keadaan yang sangat buruk. Tapi hadis tersebut perkataan Ibnu Abbas tersebut, Sayyidina Ibnu Abbas tersebut tidak bisa dijadikan hujah untuk menyatakan atau memfatwakan bahwasanya orang mati mabuk tidak boleh diurus jenazahnya. Justru yang wajib itu adalah diurus. Nah, cuma ada sebagian ulama yang memberi perincian bahwasanya orang yang mati terang-terangan dalam keadaan berbuat maksiat, yang dianjurkan untuk melaksanakan jenazahnya, menyelenggarakan jenazahnya adalah orang-orang yang awam-awamnya. Adapun tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya jangan turun. Jadi biar aja kepadanya. Nah, kepadanya bubuhan preman juga lah, bubuhan nang ya buntat juga nang menggawi jenazahnya, yaitu yang yang memandikannya, yang mengapankannya, menyembahyangkannya sampai menguburkannya, biar aja bubuhannya itu. Cuma masalahnya kadang-kadang di wadah kita ini bubuhan nang preman, nang bubuhan buntat-buntatnya paham hukum-hukum memandikan jenazah. Ya kalau paham memandikan hukum-hukum hukum-hukum mengapankannya, menyolatkannya dan memasukkannya ke dalam kubur, ujung-ujungnya mengingat Tuan Guru juga. Kalau sudah kayak ini, maka jelas Tuan Guru tadi wajib menuruni. Soalnya kalau akan dituruni, itu mayat akan terlantar, akan terbengkalai. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang awam bisa menyelenggarakan, maka yang lebih utama orang-orang awam saja. Tapi kalau orang-orang awam tidak bisa mengerjakan, misalnya ragu, maka jelas yang si Tuan Guru tadi atau orang yang paham dengan hukum-hukum jenazah wajib untuk turun supaya bisa diurus jenazahnya, sehingga fardu bisa gugur dengan apa yang dikerjakan oleh orang yang paham agama tadi. Pahamnya kalau lah. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita memfatwakan sesuatu yang kita sendiri kurang memahaminya. Tiba ditakuni apa dasarnya, paling di dalam kitab tafsir, paling di dalam kitab hadis dan sebagainya, tapi tidak mencek bagaimana hukum daripada ini masalah, bagaimana duduk persoalannya, itu harus dicek di dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabar. Jadi untuk menyampaikan hukum tidak bisa kita langsung dari Al-Quran, tidak bisa langsung dari hadis, tapi kita cek ke dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabar. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin sangat jelas bahwasanya bagi penuntut ilmu yang masih belum memiliki kemampuan atau kapasitas untuk memahami ibarah-ibarah daripada kitab-kitab yang mu'tabar dengan benar, hanya boleh dia menyampaikan hukum yang tertulis saja, yang ada di dalam kitab-kitab itu. Jadi yang mantuknya saja, maksud mantuk itu yang tersuratnya saja. Adapun yang tersiratnya yang merupakan mafhum, nah itu harus belajar lagi, harus mengaji lagi kepada orang-orang yang memang betul-betul paham dengan hukum-hukum agama. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Adapun Rafidi ini adalah orang-orang yang berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Kalau bahasa lainnya itu adalah Syiah. Bahasa lainnya adalah Syiah. Ini adalah orang-orang yang berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Mencintai Sayyidina Ali dan keluarga Sidin.
Sayyidina Ali itu adalah menantu baginda Rasul. Anak daripada Sayyidina Ali otomatis itu adalah cucu daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib kita untuk mencintai mereka. Ayatnya jelas, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah, wahai kekasihku Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali satu saja. Maksudnya atas dakwahku, atas usahaku menyiarkan Islam, aku sama sekali tidak meminta kecuali, wahai kekasihku Muhammad, katakanlah kecuali satu, yaitu mengasihi keluargaku. Itu kan ayatnya sangat jelas. Jadi mengasihi keluarga baginda Rasulullah itu bukan memandang karena ilmu mereka, bukan karena kesolehan mereka dan sebagainya, tapi karena kekerabatan mereka. Karena sangat jelas itu ayat, ilal mawaddata fil qurba. Nah, jadi karena kekerabatan mereka, karena mereka adalah keluarga baginda Rasulullah, daripada orang-orang yang beriman di antara mereka, itu yang disebut dengan ahlul bait. Adapun yang tidak beriman seperti Abu Lahab, ya tidak masuk ahlul bait. Adapun anak cucu Abu Lahab, nah itu pun termasuk daripada ahlul bait. Nah, cuma yang paling khusus daripada ahlul bait itu adalah keturunan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lebih khusus lagi. Jadi yang dimaksud dengan ahlul bait dalam bab fikih itu sebenarnya lebih luas, bukan cuma keturunan baginda Rasul. Nah, keturunan daripada sepupu-sepupu Sidin itu pun juga ahlul bait. Yang pasti sepupu-sepupu Sidin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu adalah ahlul bait. Yang mereka itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan zakat kepada mereka. Karena apa? Karena zakat itu kata Rasulullah di dalam sebuah hadis adalah kotoran harta manusia. Jadi tidak pantas keluarga baginda Rasulullah, orang yang bernisbat kepada rumah Rasulullah SAW untuk menerimanya. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan baginda Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan syarat beriman. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyerahkan zakat kepada mereka, karena itu sama dengan penghinaan kepada mereka. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwasanya keluarga baginda Rasulullah dalam bab zakah itu luas, yaitu keturunan daripada baginda Rasulullah dan sepupu-sepupu Sidin yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Termasuk imam kita, Imam Syafi'i. Beliau adalah Muthalibi. Beliau adalah keturunan daripada Muthalib. Yang mana Muthalib ini adalah saudaranya Hashim. Hashim ini adalah datunya Nabi. Hashim ini punya anak namanya Syaibatul Hamad. Syaibatul Hamad ini kemanapun Muthalib pergi, Sidin mengiring. Waktu Sidin masih muda. Jadi ketika ditanya orang ini siapa, maka Muthalib menjawab, abdi, ini adalah budakku. Nah, maksud budak ini seperti budak. Karena orang-orang jahiliyah dulu kan mereka punya budak, dan budak itu kemana petuanannya pergi, maka ke situ juga dia mengiringi. Karena tugas budak adalah berkhidmat kepada petuanannya. Jadi kalau petuanannya pergi, maka dia mengiring, misalnya ke pasar, maka dia mengiring ke pasar. Kalau petuanannya belanja, maka dia yang mengangkut barang belanjaannya. Nah, seperti itulah hubungan antara Muthalib dengan Syaibatul Hamad. Sehingga ketika ditanya orang, siapa ini? Beliau menjawab, abdi. Seolah-olah budak Sidin, padahal kemanakan Sidin. Lalu akhirnya Syaibatul Hamad ini dikenal dengan gelar Abdul Muthalib. Budaknya atau hambanya Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini adalah ayahnya Rasul. Di mana Sidin punya, kalau tidak salah 12 anak, kalau tidak salah satunya adalah Abdullah. Abdullah ini adalah ayahanda daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib yang beriman itu tidak boleh menerima zakat. Kecuali ada satu pendapat, ada beberapa pendapat lah di ada beberapa ulama lah yang membolehkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yaitu fakir miskin. Nah, kalau bukan fakir miskin, rumah singganalan misalnya, yaitu mobil mewah misal atau sepeda motor mewah,
tabungan banyak di bank, nah itu ada masuk. Jadi yang masuk di sini hanyalah yang fakir miskin. Ini menurut sebagian ulama, kalau tidak salah diantaranya adalah Imam Nawawi. Jadi mereka adalah ahlul bait. Nah di antara ahlul bait itu yang paling khusus lagi, yaitu dalam babul kafaah, yang mereka tidak boleh dinikahi kecuali oleh sesama mereka, itulah Bani Fatimah, yaitu keturunan daripada Sayyidah Fatimah, yang mana Sayyidah Fatimah ini adalah putri baginda Rasul. Putri baginda Rasul Sayyidah Fatimah ini memiliki beberapa anak, kalau tidak salah 6, kalau tidak salah laki-laki 3, perempuan 3, kalau tidak 5, 6, antara 2 itu nah. Cuma kalau laki-laki itu 3. Yang pertama Sayyidina Hasan, kedua Sayyidina Husain, ketiga Sayyidina Muhsin. Cuma Sayyidina Muhsin tidak punya anak karena meninggal masih kecil. Adapun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kedua-duanya menikah, kedua-duanya menurunkan dzurriyyat, dan dzurriyyat Sidin tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, termasuk yang mengislamkan orang-orang Nusantara itu adalah daripada dzurriyyat Ba'alawi, yaitu dzurriyyat Sayyidah Fatimah daripada jalur Sayyidina Husain yang berdiam di Hadramaut, disebut dengan Ba'alawi. Mereka adalah keturunan daripada Imam Muhajir ilallah yang berhijrah dari Basrah ke Hadramaut. Nah, kemudian mereka pun menetap di sana, yaitu dzurriyyat Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Muhajir menetap di sana sampai banyak Sidin punya anak cucu. Nah, kemudian di antara anak cucu Sidin itu ada yang bernama Alwi, itu cucu Sidin. Alwi inilah yang punya dzurriyyat. Sedangkan yang 2 itu Jadid dan Busri tidak punya dzurriyyat. Maksudnya itu ada dzurriyyat cuma putus, cuma perempuan yang kawin, yang sampai kawin sampai menikah cuma perempuan. Yang lainnya ada yang laki-laki tapi meninggal muda, mungkin seperti itu. Nah, sedangkan Sayyidina Alwi ini Sidin tidak Sidin ini punya dzurriyyat, punya keturunan laki-laki. Nah, sehingga keturunan Sidin ini diberi gelar Ba'alawi. Nah, jadi diberi gelar keluarga Ba'alawi yang di situ banyak cabang-cabangnya. Seperti Maulana Wileh, kemudian ke bawahnya ada Asegab, ke bawahnya ada Al-Idrus, ada Al-Atos, dan seterusnya. Nah, intinya seperti itu, paham ya kalau lah. Nah, jadi yang namanya para pendakwah yang ada di tempat kita yang mengislamkan orang-orang Nusantara, yang mana perkembangan Islam itu awalnya di tanah Jawa, itu adalah para wali songo. Kata Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur Mufti Tarim, abad ke-13, abad ke-12, beliau menulis kitab Asyamsul Dhahirah, ya, kitab yang merupakan rujukan daripada Rabi'ah Alawiyah. Beliau menulis itu kitab mendata daripada keturunan Ba'alawi. Di situ sangat jelas sekali tertera bahwasanya para wali songo itu adalah keturunan dari Ba'alawi, daripada Sayyidina Abdul Malik bin Alwi yang bergelar Abul Faqih, yang mana Sayyidina Abdul Malik ini sepupu daripada Faqih Muqaddam, karena Sayyidina Alwi itu bedik sanak atau bersaudara dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah ayah daripada Sayyidina Muhammad yang bergelar Al-Faqih Muqaddam. Nah, itu sejarahnya. Jadi kita ini terhutang jasa dengan para habaib, dengan para keturunan Ba'alawi, yang dengan berkat perjuangan mereka akhirnya kita semua, datu-datu kita, leluhur-leluhur kita yang dulunya beragama Hindu masuk ke dalam agama Islam. Adapun orang-orang Banjar ini jelas sekali hutang budinya kepada para wali songo. Kenapa? Karena yang mengislamkan orang Banjar ini adalah Demak. Nah, sedangkan Demak itu didirikan oleh para wali songo. Waktu itu masuk Islam Pangeran Suryansah pada masa Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya kita ini semua terhutang jasa dengan para wali songo, yang wali songo itu adalah keturunan dari Ba'alawi yang merupakan habaib. Kalau bahasa Hadramautnya, keturunan daripada Rasulullah SAW itu disebut dengan Habib.
Nah, sekalipun penggunaannya kalau di Indonesia lebih luas. Nah, maksudnya semua dzurriyyat itu disebut Habib. Nah, adapun untuk di Hadramaut sendiri yang bergelar Habib itu adalah dzurriyyat yang tua dan berilmu. Nah, adapun yang muda atau yang misalnya ya yang biasa-biasa saja lah. Nah, itu disebut sayyid. Jadi ada dua penggunaan di sana. Kalau sayyid itu secara umum. Nah, adapun Habib itu yang khusus, yaitu yang sudah tua dan juga berilmu. Ya paling tidak yang 40 tahunan ke atas lah. Dan juga berilmu. Maka orang-orang Hadramaut memberi gelar Habib sebagai penghormatan. Habib ini maksudnya kekasih. Nah, kenapa mereka dikasihi? Karena mereka punya darah baginda Rasulullah dan juga mereka itu menggabungkan dua kemuliaan. Yang pertama kemuliaan ilmu, yang kedua kemuliaan nasab, yaitu nasab dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada penggunaan pembedaan lah di sana, di Hadramaut sana. Kalau yang masih anom atau yang biasa-biasa saja itu disebut sayyid. Adapun yang tua dan berilmu, nah itu disebut Habib. Intinya seperti itu. Nah, adapun di Indonesia ini lebih meluas. Artinya seberataan disebut Habib. Ya sebenarnya gak ada masalah juga, Bang. Yang bermasalah itu apabila kita membenci atau menanamkan kebencian terhadap mereka. Seperti yang terjadi beberapa akhir-akhir ini, kan beberapa masa akhir-akhir ini yang mereka itu seperti alergi terhadap para habaib. Nah, seperti alergi lah. Wallahu a'lam apa sebabnya? Yang pasti kita semua wajib untuk menghormati daripada keluarga baginda Rasulullah, tapi menghormati dan juga bukan cuma menghormati tapi juga menyayangi, itu yang paling utama. Kalau hormat tapi tidak ada sayang, nah itu kan istilahnya ada ikhlas. Nah, artinya kita menyayangi. Nah, menyayangi itu dari hati. Jadi kita diwajibkan untuk menyayangi keluarga baginda Rasulullah, tapi bukan seperti orang-orang Syiah. Yang orang-orang Syiah itu jelas berlebihan sampai menyebabkan mereka keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, insya Allah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita baca daripada kitab Sabilul Muhtadin. Membaca dulu, membaca pasal pasal ada menyatakan air mustakmal, bermula air mustakmal yang mustakmal itu yaitu air yang sudah terpakai pada taharah yang tidak dapat tiada daripadanya, sama ada berdosa, ya sama ada ia berdosa, meninggalkan dia, atau tiada seperti yang terpakai pada wudhu yang fardu dan mandi yang fardu dan yang terpakai pada wudhu kanak-kanak. Ya, jadi ini adalah definisi atau tarif air mustakmal. Air mustakmal ini maksudnya air yang terpakai, itu secara bahasa. Lalu apa yang dimaksud air terpakai? Apakah semua yang terpakai itu mustakmal? Nah, menurut istilah syariat, yang mustakmal ini hanyalah air bekas toharah, yang toharah itu harus dikerjakan. Mau tidak mau harus dikerjakan. Sekalipun dia hukumnya tidak wajib, sekalipun tidak berdosa meninggalkannya. Yang berdosa kalau ditinggalkan itu seperti wudhu atau mandi bagi orang yang sudah balik. Itu berdosa kalau dia misalnya kentut, hendak sembahyang, ternyata tidak wudhu, maka dia berdosa. Sholat tanpa wudhu hukumnya adalah berdosa. Dengan sengaja maksudnya. Kalau lupa ya, yang namanya lupa itu dimaafkan.
Cuma kalau misalnya sengaja dia tidak wudhu, maka dia berdosa. Nah, di antara yang tidak berdosa itu apa contohnya? Itu adalah anak-anak yang belum balik. Kalau dia hendak sholat, ya wajib dia berwudhu. Kalau dia hendak sholat, maka bukan wajib bang, maksudnya harus berwudhu. Kalau tidak berwudhu, maka tidak sah sholatnya. Jadi ini yang harus dibedakan. Harus dibedakan antara syarat sah dengan syarat wajib. Banyak orang yang salah paham. Sehingga misalnya ada di masjid atau di langgar, anak kecil yang belum balik, yang misalnya umurnya 10 tahun nih belum balik, cuma dia cerdas, dia pintar, dia belajar agama, belajar tentang sholat berjamaah, dia paham. Cuma karena dia belum balik, lalu akhirnya orang-orang di langgar, orang-orang di masjid ribut ketika dia jadi imam. Kenapa dia jadi imam? Itu lantaran masyarakat yang rajin ke masjid, rajin ke langgar, kada pede. Ya kalau kada pede istilahnya dia jadi imam, entah merasa bacaan kada bagus, entah merasa ya banyak dosa atau kayak apa, kada hakun jadi imam. Lalu ujung-ujungnya kekanakan pondokan yang masih belum balik tadi maju. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ribut juga masyarakat. Seorang hendak jadi imam kada hakun. Ya kalau sedangkan pas kekanakan yang belum balik tadi maju, ribut juga pulang, serba salah. Sah ajalah aja. Imamnya kekanakan aja. Imamnya belum balik, sah ajalah. Ya jelas hukumnya adalah sah. Asalkan dia memahami dan juga mempraktikkan daripada hukum-hukum sholat dan juga hukum-hukum berjamaah. Asalkan dia betul-betul paham, dia betul-betul menerapkannya, maka sah-sah saja kalau dia adalah anak-anak yang mumayyiz. Nah, jadi syarat sah daripada ibadah itu bukan balik, tapi tamyiz, itu syarat sahnya. Adapun balik itu bukan syarat sah, itu ngarannya syarat wajib. Jadi banyak masyarakat yang tidak paham dengan masalah ini, sehingga menyangka anak-anak yang sudah mumayyiz, yang misalnya sudah umur 10 tahun, dipondokakan oleh kuitannya, mulai lagi halus, paham hukum-hukum berjamaah, maju ketika orang-orang kampung kada hakun jadi imam, maju, abut akhirnya. Sampai ada juga yang bertakut, amun kekanakan nih belum balik, lalu adzan kayak apa tuh aja, kita disuruh menjawab jualah aja. Nah kan kayak itu ada sebagian masyarakat yang bertakun, yang bertanya, artinya kita disuruh menjawab jualah aja kekanakan yang belum balik itu. Nah makanya sudah dijelaskan bahwasanya ada perbedaan antara syarat sah lawan syarat wajib. Kalau syarat sah itu bukan buluk, bukan balik. Syarat sah itu adalah tamyiz. Kalau anak itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang korma, mana yang bara api, kan seperti itu. Mana yang kiri, mana yang kanan, sudah bisa makan, minum, dan istinja sendiri, sudah bisa diajak ngobrol, nyambung aja di pendiri, maka jelas itu hukumnya sah dia beribadah. Cuma belum wajib, paham ya kalau lah, cuma belum wajib. Konsekuensinya kalau sah dia beribadah, kita boleh ikut sholat berjamaah dengan syarat dia paham hukum-hukum berjamaah. Paham ya kalau lah, intinya seperti itu, dengan syarat dia paham hukum-hukum berjamaah. Nah di beberapa tempat banyak anak-anak yang hanya umur 10 tahun, belum balik, belum mimpi basah, ternyata dia anak yang cerdas, dia hafal Al-Quran, dia paham hukum-hukum berjamaah, ditunjuk menjadi imam. Tidak masalah, itu hukumnya sah-sah saja. Cuma sebagian orang kita yang ada paham, ada bisa membedakan antara syarat sah dengan syarat wajib. Paham ya kalau lah. Nah jadi sampai urusan menjawab adzan aja ada aja yang heboh, banyak ada wajib jawab inanya deh, menjawab adzan kekanakan belum balik itu. Nah padahal adzannya sah-sah saja. Maksud sah ini diiktibar sebagai ibadah sekalipun belum wajib. Kalau diiktibar atau dianggap, dipatok ini ibadah, maka ya bisa saja diikuti oleh orang yang sudah dewasa.
Asalkan sekali lagi dia betul-betul paham. Nah, jadi anak-anak kecil yang sudah mumayyiz, yang paham hukum-hukum agama, paham hukum-hukum sholat berjamaah umpamanya, dia sah untuk dijadikan imam bagi mereka yang sudah dewasa. Nah, dewasanya kada hakun jadi imam. Ya kalau istilahnya deh, alasan itu tadi, alasan asa kada masih bacaan, alasan apalagi yang biasa, ya alasan kada pantas lantaran banyak dosa dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Sambung ya. Dan jika ada ia belum memayyiz, sekalipun seperti yang diwudukan akan dia oleh walinya karena tawaf dan wudu Ya. Hanafi yang tiada berniat dan yang terpakai pada membasuh kepala, ganti daripada menyapu dia, dan yang terpakai pada membasuh kaki, ganti daripada menyapu dia, dan yang terpakai pada mandi mayit, dan yang terpakai pada mandi perempuan yang Kafirah. Kitabiah daripada air atau nifas supaya halal. Iya. Ya bagi suaminya atau tuannya yang Islam. Ya. Jadi sekalipun anak kecil itu belum mumayyiz, seperti misalnya berhaji atau berumrah, boleh anak kecil itu dibawa berhaji berumrah sekalipun dia belum mumayyiz. Cuma kayak apa caranya? Karena tawaf itu wajib dalam keadaan suci, maka si anak ini kalau hendak dianggap sah tawafnya harus dia diwudukan. Anak yang belum mumayyiz tadi, yang masih umur misalnya setahun 2 tahun, harus diwudukan. Jadi istilahnya itu, aku berniat mewudukan anakku karena Allah Subhanahu wa taala. Si kuitannya tadi berniat dalam hati. Kemudian disapu mukanya, dibasuh mukanya, dibasuh tangannya, disapu kepalanya, dibasuh kakinya. Dibawa tawaf, maka tawafnya itu sah. Tawafnya itu dihitung. Sekalipun istilahnya ini bukan yang menggugurkan kewajiban. Yang menggugurkan kewajiban itu adalah kalau dia sudah balik. Tapi dia harus diwudukan. Kalau tidak diwudukan, maka itu tawafnya tidak dihitung. Otomatis umrahnya atau hajinya tidak dihitung menurut pandangan hukum agama. Nah, jadi yang dipakai untuk mewudukan anak kecil yang belum mumayyiz tadi itu sudah dianggap mustakmal. Cuma maksudnya basuhan pertamanya, basuhan kedua, ketiga itu kada masuk lagi. Nah, kemudian wudu Hanafi yang tidak berniat, sama Hanafi ini maksudnya orang dari mazhab Hanafi. Karena orang dari mazhab Hanafi, maksudnya mazhab Hanafi pada umumnya para pengikut Imam Abu Hanifah, mereka itu berpendapat bahwasanya wudu tidak wajib berniat. Jadi yang niat itu hanya sunnah, bukan wajib. Jadi sunnah bagi mereka wudu, bukan sunnah bagi mereka niat dalam wudu, dan juga termasuk dalam mandi wajib. Mereka berpendapat sunnah berniat, bukan wajib. Nah, jadi kalau ada orang dalam mazhab Hanafi ini dia berwudu tanpa berniat, itu sah-sah saja bagi mereka, dan itu airnya juga mustakmal. Sekalipun dalam mazhab kita wudunya tidak sah, karena dalam mazhab kita niat itu adalah rukun. Paham ya? Kalau lah niat adalah rukun, wudunya tidak sah, tapi dalam mazhab mereka sah. Wudu dan mandi wajib hukumnya sama seperti menutup aurat, sama seperti istinja, itu bagi mazhab Hanafi. Artinya wajib dikerja tapi tidak wajib berniat. Itu adalah bagian dari wasilah atau perantara untuk keabsahan sembahyang. Itu menurut mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi berwudu dan mandi wajib itu karena dia wasilah, lalu dikiaskan kepada menutup aurat. Menutup aurat kada wajib berniat.
Kalau misalnya menutup aurat, sahajaku menutup aurat kada. Atau misalnya beristinja, sahajaku beristinja kada wajib. Jadi dikiasakan oleh mazhab Hanafi ke sana. Adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i, alasannya itu supaya terbeda. Mana mandi yang adat dan mana mandi yang ibadat. Adat ini maksudnya mandi biasa. Kalau kada berniat itu kada terbeda antara mandi biasa lawan mandi yang merupakan ibadah. Nah jadi kenapa dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain wajib berniat untuk wudu dan mandi wajib supaya terbeda mana wudu dan mandi yang adat, yang biasa, dan mana wudu dan mandi yang ibadat. Karena yang namanya wudu ini kan membasuh sebagian anggota, itu yang secara umum. Jadi membasuh sebagian anggota ini bisa saja dia bukan ibadat, bisa saja itu membasuh biasa. Karena muha rancak rigat, tangan rancak rigat, kepala rancak rigat, batis rancak rigat. Jadi dibasuhnya muha, dibasuhnya tangan, disapunya kepala, dibasuhnya misalnya batis. Nah, itu bisa saja bukan niat untuk ibadat, tapi niatnya untuk bersih-bersih. Supaya terbeda mana yang untuk bersih-bersih dan mana yang untuk ibadah, maka di dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya berniat. Jadi satu masalah tapi beda-beda pandangan daripada para imam-imam. Paham janganlah. Satu masalah ini padahal ini hanya permulaan. Niat wudu itu dalam mazhab Hanafi tidak wajib. Nah, padahal ini hanya permulaan, tapi yang namanya fikih itu luas. Dan yang terpakai pada membasuh kepala ganti daripada menyapu dia. Yang wajib itu menyapu. Paham janganlah. Yang wajib itu menyapu. Cuma kalau dibasuh boleh. Kalau menyapu kan tangan dibasuhi, andak di kepala. Tapi kalau dibasuh harus dialirkan, tuangi. Tapi kalau misalnya kita menuang, kada menyapu, itu hukumnya sah. Jadi kaidahnya itu dalam urusan wudu, sesuatu yang wajib dibasuh tidak sah disapu. Tapi sesuatu yang wajib disapu sah untuk dibasuh. Nah itu sebaliknya. Dan yang terpakai pada membasuh kaki ganti daripada menyapu dia. Nah ini sedikit ada syubhat di sini. Kenapa demikian? Karena kaki itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i adalah dibasuh. Nah jadi ada kemungkinan ini menurut ada yang sebagian sahabat yang meyakini kaki disapu bukan dibasuh. Ada sebagian sahabat, cuma lupa nama sahabatnya. Atau tabi'in lah. Ada sebagian sahabat atau sebagian tabi'in yang meyakini bahwasanya kaki ini bukan dibasuh tapi disapu. Dengan alasan atopnya itu lebih dekat kepada yang wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, ini bergandengan alasannya arjula itu bukan arjula tapi arjuli. Karena atopnya kepada wamsahu biru'usikum. Biru'usikum wa arjulikum. Paham ya kalau lah. Adapun menurut jumhur ulama itu arjulakum kembalinya ke yang sebelumnya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Nah ini menurut jumhur. Cuma ada segelintir daripada sahabat atau tabi'in yang meyakini kaki ini bukan disapu, bukan dibasuh tapi disapu. Ada sebagian. Paham ya kalau lah. Nah ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua yang dimaksud sidin di sini adalah menyapu, bukan menyapu kaki, tapi khuf. Nah kemungkinan boleh jadi menyapu khuf, wallahu alam. Yang pasti kalau seadanya ya jelas ini tidak pas karena di dalam mazhab kita yang namanya kaki itu bukannya disapu tapi dibasuh. Dan yang terpakai pada mandi mayit, nah sama. Dan yang terpakai pada mandi perempuan yang kafirah kitabiah. Mandi jenazah itu hukumnya fardu kifayah kita melaksanakannya. Nah itu adalah air yang pertama, basuhan pertama itu hukumnya adalah mustakmal. Dan yang terpakai daripada mandi perempuan yang kafirah kitabiah sama aja juga. Nah atau perempuan yang gila itu sama. Kalau dia sudah haid, dia sudah nifas, maka bagaimana caranya supaya halal suaminya yang muslim ini untuk menggaulinya? Diwajibkan untuk mandi itu kitabiah. Padahal mandinya kalau pakai patokan hukum agama
patokan hukum fikih ya jelas tidak sah. Karena yang sah beribadah itu adalah orang Islam. Kan seperti itu. Cuma ini harus dikerjakan. Karena apa? Karena dengan inilah suaminya halal untuk menjimaknya, untuk menggaulinya. Karena orang Islam laki-laki boleh kawin dengan kitabiah. Daripada orang Yahudi atau orang Nasrani, perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani yang berasal dari Bani Israel atau bukan berasal dari Bani Israel, tapi sudah terbukti bahwasanya datu-datunya masuk agama itu sebelum agama itu dihapus. Seperti misalnya masuk agama Yahudi sebelum Nabi Isa diutus, atau masuk agama Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi kitabiah yang di dalam mazhab Syafi'i ini lebih ketat. Hanya Bani Israel atau yang bukan Israel. Tapi yang bukan Israel ini yang ada catatannya, yang sebelum agama yang mereka anut itu dihapus datu-datunya masuk agama Yahudi atau masuk agama Nasrani sebelum dihapus. Paham ya kalau lah? Nah jadi otomatis yang orang-orang Nasrani yang ada di tempat kita ini tidak sah dinikahi oleh para lelaki muslim. Jadi perempuan-perempuan Nasrani di negeri kita tidak sah dinikahi oleh lelaki muslim. Ini menurut mazhab kita Syafi'i. Ada sebagian mazhab yang lebih meluas, yang penting dia meyakini bahwasanya nabinya orang Yahudi itu adalah Nabi Musa yang diturunin Taurat kepada Sidin. Sedangkan kalau dia Kristen, dia meyakini bahwasanya nabinya orang Kristen itu adalah Nabi Isa yang diturunkan Injil kepada Sidin. Nah, ada sebagian yang berpendapat demikian tanpa melihat kepada kapan datunya masuk agama Yahudi atau masuk agama Nasrani. Nah, kalau dia bukan Israel, paham ya lola? Cuma Israel yang ada sekarang ini kada asli. Nah, karena ada penjelasannya. Karena sudah landung, adakah dulu pertanyaan? Silahkan aja. Masalah yang tadi kalau qadariyah tadi kan dihukumi ada yang kafir lawan fasik. Nah, kalau untuk Jabariyah tadi. Oh ya, masalah Jabariyah tadi kadata anu ya kalau lah, kadata sambat. Jadi kalau Jabariyah itu memang kelihatannya bisa dibilang kafir lah. Karena apa? Karena mereka itu kan ujung-ujungnya menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Ujung-ujungnya kafir juga, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Misalnya zina. Dia tidak merasa berdosa dengan melakukan zina. Alasannya ini gawian Allah Ta'ala. Tidak merasa berdosa. Otomatis dia merasa yang dikerjakannya ini adalah perkara yang halal. Perkara yang tidak berdosa. Nah, mencuri, menyuntan, dia meyakini ini gawian Allah Ta'ala. Otomatis dia meyakini gawian menyuntannya ini adalah halal, tidak berdosa. Paham jangan lola. Jadi Jabariyah ini memang condong kafir. Kenapa? Karena ujung-ujungnya menghalalkan daripada perkara yang disepakati keharamannya seperti berzina, atau misalnya seperti minum khamar, mabuk, atau misalnya seperti mencuri, kan selanjutnya nih, dan sebagainya. Nah, jadi Jabariyah condong kafir. Paham jangan lola. Artinya condong murtad. Karena ujung-ujungnya menghalalkan sesuatu yang disepakati keharamannya. Ujung-ujungnya. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Kisah-kisah tadi kayak apa? Ali bin Abi Thalib tadi dibunuh kan gitu. Nah, mengetahui kisah itu tuh apakah hukumnya fardu ain aja atau ya sebenarnya kedepan kewajiban istilahnya ini boleh jadi ini adalah fardu kifayah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini menjadi sarana lah untuk kita mengetahui bahwasanya mereka itu melakukannya dengan ijtihad, kan seperti itu. Nah, tanpa kita mengkaji sejarahnya maka kita tidak akan bisa mengetahui. Jadi intinya itu bisa jadi ini fardu kifayah mengetahui sejarah para sahabat yang berkenaan dengan
timbulnya atau munculnya akidah-akidah sesat untuk bisa menjelaskan kepada orang lain bagaimana kemunculannya itu, dan juga untuk menolak subhat-subhat, menolak daripada paham-paham mereka. Kalau kita ada paham sejarah, akhirnya kan kita bisa tersesat. Jadi ya boleh dibilang ini adalah termasuk daripada yang fardu kifayah, yang tujuannya itu untuk menolak subhat-subhat yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti misalnya sekarang kelompok Syiah yang mereka itu kan suka mencuci otak dengan misalnya anggapan atau asumsi bahwa Ahlul Bait terzolimi dari awal sampai sekarang, dari zaman sahabat. Nah, mereka terzolimi. Mereka beranggapan bahwasanya sahabat itu zolim kepada Sayyidina Ali. Alasannya kenapa? Alasannya Rasulullah pernah berpesan, ana min Ali bimanzilati Ali min ana minni Ali minni bimanzilati Harun min Musa. Itu kan waktu perang Khaybar. Ketika itu Rasulullah tidak bisa hadir di Khaybar, diwakilkan kepada Sayyidina Ali. Nah, lalu Sidin mengatakan Ali itu artinya untuk kalian ini sama seperti kedudukannya seperti aku. Kan istilahnya nih, artinya taati. Nah, taati Ali bin Abi Thalib. Itu maksud daripada Rasulullah SAW. Sama seperti Sayyidina Musa memberikan mandat kepada Sayyidina Harun ketika Sayyidina Musa pergi ke Jabal Tursina. Nabiullah Musa alaihissalam ditugaskan untuk mengambil kitab Taurat, maka yang mengurus Bani Israel itu adalah Sayyidina atau Nabi Harun alaihimussalam, kan seperti itu. Nah, jadi orang-orang Syiah menyalahgunakan ini hadis. Kata orang-orang Syiah, hadis ini menetapkan bahwasanya Sayyidina Ali adalah khalifah Rasulullah sesudah beliau wafat. Lalu kata mereka, sesudah Rasulullah wafat ternyata sahabat berkhianat. Mereka sekongkol, mereka mencegal lah ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, mencekal Sayyidina Ali dari kekhalifahan. Jadi mencekal Sayyidina Ali daripada kekhalifahan. Yang semestinya sesudah Rasulullah Sayyidina Ali naik, ternyata sahabat sekongkol, lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang naik. Sesudah Sayyidina Abu Bakar, mereka pun juga berusaha untuk mencekal. Lalu akhirnya Sayyidina Umar yang naik. Sesudah Sayyidina Umar, mereka pun berusaha untuk mencekal. Lalu akhirnya Sayyidina Utsman yang naik. Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali bisa mengambil hak Sidin sebagai khalifah. Ternyata pun diganggu oleh para sahabat. Diganggu oleh Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Amr bin As, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulan mereka, Ahlul Bait selalu dizolimi oleh sahabat. Sehingga mereka pun akhirnya membenci sahabat. Jadi kalau kita kurang paham sejarah, maka kita mungkin bisa terpengaruh. Oleh karena itu bisa dibilang mengetahui sejarah yang berkenaan dengan ini adalah fardu kifayah untuk kita bisa menolak subhat-subhat yang mereka hembuskan. Paham ya kalau lah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena sudah landung, adakah lagi pertanyaan seperti itu? Nah, karena sudah landung, jadi kita sudahi saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita selalu berada di jalan yang lurus, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari bencana serta menyelamatkan kita, menyelamatkan iman kita, Islam kita, dan seluruh keluarga kita, anak cucu kita, tetangga kita, dan sebagainya daripada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua di dunia dan di akhirat hingga kita masuk surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi Allah. Ala hadiniya wa ala mana wa bi sallallahu alaihi wa hadratin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma bihaqil Fatihah bi sirril Fatihah bi hurmatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim Allahumma adfa'anil bala wal khala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan waz zalazila wal amrada was suyula was suyfal mukhtalifah was syada'ida wal mahan madhhar min batan an baladina hadha khassa wa sayyidu dari muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna